الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة الإسلامية على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وسيروا على نهجه القويم تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل الأرض له كفاة أحياء وأمواتا، وهذا من كرم
جثته تلقى في المزابل بل جعل له قبرا يدفن فيه. قال تعالى: ثم أماته فأقبره. وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أيها المسلمون، إن الإسلام شرع أحكاما للقبور، فمنها ما يلي: أولا، زيارة القبور. لقد شرعت زيارة القبور لسببين: السبب الأول التذكر والاعتبار بحال الموتى، وذلك أن الإنسان إذا جاء إلى القبور تذكر أن فلانا الذي في القبر الآن كان بالأمس معه يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب ويتمتع بمتع الدنيا كما يتمتع، ويستطيع أن يعمل العمل الصالح كما يستطيع، وهو الآن لا يستطيع أن يفعل ذلك. وهذا يؤثر على قلبه ويستعد لهذا اليوم الذي آل إليه صاحبه بالأمس، فيعلم أن مآله إلى هذا القبر. قال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. السبب الثاني السلام على الموتى والاستغفار لهم والدعاء لهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الدعاء الذي يدعون به عند زيارة القبور، فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. الثاني النهي عن تجسيس القبور والبناء والكتابة عليها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن تكتب عليها وأن تبنى عليها وأن توضع. الثالث النهي عن الجلوس على القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. الرابع النهي عن بناء المساجد على القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في هجرة عائشة رضي الله عنها. أيها المسلمون، هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالقبور التي تثبت عظمة هذا الدين وشموليته. فالجنازة في الشريعة الإسلامية مشتمل على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه،
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى فإنه نعم المولى ونعم النصير. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tout ce qui est les circonstances de la rétribution. Craignez Allah, chers frères musulmans, suivez le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala, on va gagner le bonheur de la vie de ce bas monde et le bonheur de la vie de l'au-delà. Chers frères musulmans, sachez que Allah a créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Allah a rendu la terre pour lui comme un lieu de résidence, étant vivant et mort. Allah a honoré l'être humain. Allah a honoré l'être humain. Allah n'est pas dans le corps de l'être humain comme les corps des autres animaux qu'on les jette dans les poubelles. Mais Allah a recommandé d'enterrer le corps de l'être humain pour honorer l'être humain. C'est aussi la Bible a dit dans le Saint-Coran, ثم أماته فأقبره. Puis Allah lui a donné la mort. Puis Allah lui a mis dans sa tombe. C'est la mort. Il est obligatoire d'enterrer l'être humain lorsqu'il sera décédé, sans regarder sa religion. Il est musulman ou il n'est pas musulman. S'il n'y a pas le nom musulman pour lui enterrer, oui, il est demandé aux musulmans de lui enterrer. Oui, il est demandé aux musulmans de lui enterrer. Mais pas avec les règles islamiques. Pas avec les règles islamiques, c'est enterré. Pour montrer que Allah a honoré l'être humain. Et la tombe, c'est un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi le trou de feu de l'enfer. Chers frères musulmans, sache que l'islam a légiféré certains comportements, a légiféré certains statuts pour les tombes, pour le cimetière, pour les tombes, pour les tombeaux. Il fait partie de ces comportements, premièrement, Allah nous a autorisé d'aller visiter les tombeaux. L'islam a autorisé d'aller visiter les tombeaux à cause des choses. La première chose, pour que celui qui va visiter la tombe, les tombeaux, il va méditer. Il va méditer sur l'état de la personne qui se trouve dans la tombe. Il va méditer, il va réfléchir si c'est l'état. Oui, il va dire, celui qui se trouve dans la tombe aujourd'hui, hier on était ensemble dans la vie de ce bas monde. Il mange comme je mange, il boit comme je bois. Il se réjouit avec la jouissance de la vie de ce bas monde, la manière que je me réjouis.
il avait la capacité de faire les bonnes actions, la manière que la manière que j'ai la capacité aujourd'hui de faire les bonnes actions. Mais aujourd'hui, le voici dans les tombes. Le voici dans la tombe, dans le ténèbre. Tout cela est arrêté. Oui, lorsque l'être humain va méditer sur cela, cela va toucher son cœur. Oui, cela va toucher son cœur. Et cela va lui pousser de se préparer avant d'aller à l'endroit où son frère est parti. Il trouvera la certitude. Oui, un jour, je serai dans la tombe, la manière que mon frère se trouve aujourd'hui. Oui, un jour, je serai dans la tombe. Tôt et tard, je serai dans la tombe, la manière que mon frère se trouve dedans. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je vous avais interdit d'aller visiter les tombeaux. Visitez-les, c'est la faire rappeler de la vie de l'au-delà. Oui, celui que vous étiez ensemble, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, vous sortez ensemble, vous causez ensemble. Oui, aujourd'hui, voilà, il se trouve dans sa tombe. Il ne peut rien faire pour lui. La deuxième chose, c'est pour aller saluer les morts, de les saluer, de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux et de faire les invocations pour eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette invocation. Lorsqu'on va visiter les tombeaux, quelles sont les invocations que le musulman doit dire? Le prophète nous a enseigné cela. Lorsqu'il arrive, il dit Assalamu alaykum ahla diyari min al-mu'minina wal-muslimin. La paix soit sur vous, ô les habitants du Seigneur, parmi les croyants et les musulmans. Je demande à Allah qui donne sa miséricorde au premier parmi vous et le dernier. Si Dieu le veut, nous vous rejoindrons. Nous vous rejoindrons. Si Dieu le veut, nous serons un jour comme vous. Oui, lorsque le musulman va pour aller visiter les tombeaux, voilà l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Parmi les règles de l'islam a mis pour les gens qui vont visiter les tombes ou bien les tombeaux, le prophète a interdit de construire la tombe avec les carreaux et de le cimenter, de construire la maison au-dessus et d'écrire sur la tombe. Oui, c'est interdit dans notre religion. Le prophète nous a interdit de construire la tombe avec les carreaux, de construire avec le ciment. C'est interdit dans notre religion. C'est interdit de construire les maisons, de les mausolées. C'est interdit de construire les mausolées sur la tombe dans notre religion. C'est interdit de construire la maison sur la tombe. C'est interdit dans notre religion de piétiner la tombe. Oui,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. Lorsqu'on va enterrer nos proches, il a demandé de ne pas le construire. Avec les carreaux, avec les ciments, c'est interdit. C'est interdit de construire une maison au-dessus. C'est interdit d'écrire au-dessus. C'est interdit de piétiner la tombe. Parmi le statut encore, l'islam nous a interdit de t'asseoir sur la tombe. C'est interdit qu'un musulman s'assoie sur la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est mieux pour l'un de vous qui s'assoit sur une braise du feu et cela va brûler ses habits jusqu'à cela va atteindre son corps, cela est meilleur pour lui que de s'asseoir sur la tombe. Oui, celui qui va s'asseoir sur la tombe, voilà ce que le prophète a dit. De prendre une braise de feu, de t'asseoir sur cela, et cela va brûler tes habits jusqu'à atteindre ton corps. Cela est meilleur pour toi de t'asseoir sur la tombe. Parmi les règles encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de construire les mosquées, de construire la mosquée sur les tombeaux. C'est interdit dans notre religion. C'est interdit d'enterrer un corps dans nos mosquées. C'est interdit de construire la mosquée sur la tombe. Le prophète a dit dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam que la malédiction d'Allah soit sur les Yahoud ou les Nasara. Ils ont pris les tombes, les tombeaux de leurs messagers comme des mosquées. La malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur les Yahoud, sur les Nasara. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont pris les tombeaux de leurs messagers comme des mosquées. À ce qui concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète n'était pas enterré dans sa mosquée. Le prophète n'était pas enterré dans sa mosquée. Le prophète était enterré dans la chambre d'Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, l'endroit où il a rendu l'âme. Chers frères musulmans, voilà certains statuts qui sont liés au tombeau, qui montrent réellement la grandeur de cette religion, qui montrent réellement que cette religion a enveloppé tout chose. Le funérail dans l'islam enveloppe trois choses. La bienfaisance envers celui qui est décédé, de faire le bien envers lui, de faire les choses qui sera utile pour lui lorsqu'il sera dans sa tombe, les choses qui sera utiles pour lui lorsqu'il sera ressuscité. Voilà la première chose. La deuxième chose, de faire la bienfaisance envers les parents proches, envers les parents du défunt, d'aller les consoler. Et la troisième chose, c'est une adoration pour les vivants. Oui, tout ce que tu vas faire, tu vas gagner la récompense. Oui, si tu es parti d'aller donner les condoléances, oui, tu as la récompense. Tu vas prier sur lui, tu as la récompense. Tu vas lui accompagner dans sa tombe, tu as la récompense. Oui, voilà la grandeur de notre religion. C'est pour cela qu'il est demandé de suivre notre religion et de croire que c'est une grande religion. C'est la religion qui a enveloppé toutes choses. Tout ce qu'il va atteindre l'être humain dans cette vie,
l'islam a tracé le chemin et le chemin le plus facile. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de suivre le chemin tracé par notre religion. Fa'inahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اتقوا الله عباد الله وراكبوه في السر والنجوى أيها المسلمون لقد انتشر في بعض البلدان الإسلامية اختصاص يوم من السنة لزيارة قبر فلان أو قبر ولي فإن ذلك محرم في الشريعة الإسلامية لأنها قد تؤدي إلى الشرك بالله تعالى ودعاء أهل القبور من دون الله وطلب العون منهم. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Allah Ta'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers. Craignez Allah, chers frères musulmans. Sachez que il est publié dans certains pays islamiques de choisir un jour dans l'année pour aller visiter la tombe de telle personne, ou bien pour aller visiter la tombe de tel wali. Chaque année, si ce temps-là arrive, si ce jour-là arrive, si ces dates-là arrivent, ils vont sortir en masse, en groupe, d'aller visiter la tombe de cette personne-là, de passer toute la nuit autour de sa tombe, de faire la lecture du Coran autour de sa tombe. Sache que cet comportement, ce que les gens font aujourd'hui, cela est interdit dans notre religion. Cela est haram. Cela est interdit. De prendre un jour dans l'année que les gens vont se regrouper pour aller visiter la tombe d'une personne définie, déterminée. Chaque année, on va répéter cela. C'est haram. C'est interdit dans notre religion. Et c'est une innovation. C'est un bid'a. Oui, c'est interdit. Parce que ça peut amener vers l'association. Ça peut pousser les gens d'associer à Allah. Parce que lorsqu'ils vont continuer de visiter la tombe, au début, ils vont dire on va faire les invocations pour ne pas se rappeler de ce qu'il a fait. Mais les générations futures connaissent cela. Ceux qui vont venir après vous. Ceux qui vont venir après vous. Oui, de visiter la tombe comme ça, de regrouper les gens, d'aller passer la nuit là-bas, de faire la lecture du Coran là-bas, de finir le Coran comme ils disent. Sache que cela est interdit dans l'islam. Ça fait partie de l'innovation. Ça amène vers l'association. Ça amène de pousser les gens, d'invoquer les gens qui sont dans la tombe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur demander l'aide. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il a dit dans sa parole, la taj'alu buyutakum qubura. Ne rendez jamais votre demeure, votre maison comme des tombeaux. Wala taj'alu qabri ida. Ne rende pas ma tombe un jour de défini, un jour dans l'année.
Si cela est arrivé, on va aller le visiter. Ne fais jamais cela. Ne fais jamais cela à ma tombe. La taj'alu qabri idan. Ne prends pas ma tombe de déterminer un jour. Si cela est arrivé, chaque année, on va visiter ma tombe. Pourquoi tu n'as pas fait cela? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Parce que cela amène vers l'association. Il nous a demandé de prier sur lui. Dans n'importe quel lieu, on va prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela va lui atteindre. Chers frères musulmans, oui, il est obligatoire sur nous de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a visité les tombes. Le prophète a fait. Mais le prophète n'est pas désigné un jour dans l'année pour aller visiter la tombe de telle personne ou de telle personne. Le prophète n'est pas sorti un jour avec tous ses compagnons pour aller visiter la tombe. Il n'est pas fait. Mais il nous a autorisé de visiter la tombe. C'est vrai. Mais il a fait comment? Il a fait comment? La main que nous faisons aujourd'hui, de sortir, d'aller passer toute la nuit dans les cimetières, de faire la lecture du Coran là-bas, de prier même là-bas. C'est ça que le prophète a fait? Non. Non. C'est pour cela qu'il est demandé de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous avez dit dans le Akhdari, wa yaqtadi bimuttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Cela c'est tout dans le Akhdari. Wa yaqtadi, il doit imiter les gens qui suivent la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, la manière que le prophète a visité les tombeaux, cela est défini, cela est déterminé. Il faut regarder cela, fait comme la manière que le prophète a fait. Ce que tu as lu dans le Akhdari, il faut pratiquer ça dans ta vie quotidienne. Oui, c'est ça qui est recommandé. Il faut suivre les gens qui ont imiter la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il n'est pas de demander de suivre les gens comme ça, non. Il a ajouté ceux qui suivent la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous mettre parmi les gens qui vont suivre la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans toujours. Si tu aimes le prophète, si tu crois qu'il est le meilleur messager, si tu crois qu'il est le meilleur créature, il faut imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faire ces visites-là, la manière que le prophète a fait. Mets dans ta tête, ce que les gens font aujourd'hui, c'est l'innovation, c'est bid'a. Ça amène aussi vers l'association. Parce que lorsque les gens vont partir d'aller invoquer celui qui se trouve dans la tombe, oui, c'est l'association. C'est la montre. Ils sont en train d'adorer Allah. Ils pensent qu'ils vont gagner l'adoration. Ils vont gagner la récompense. Mais cette adoration en train d'annuler tout ce qu'ils ont fait comme l'adoration. C'est pour cela qu'il est demandé de s'écarter de suivre le droit chemin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de suivre le chemin tracé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا. اللهم إنا نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.